Hello, am I audible now? Hello? Hello? Can you hear me now? Hello? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. So we discuss what are the components of working capital. That's main components of the working capital are current asset and current liabilities. Current asset includes cash, bank balance, debtors, bills receivables, etc. And current liabilities includes creditors, bills payable, uh, and then outstanding payments, etc. Next, we have to discuss about the different types of working capital, which are the different types of working capital. So, working capital is divided into different categories, that is permanent working capital and variable working capital. Working capital is divided into permanent working capital and variable working capital. Okay. So first of all, we have to discuss what is permanent working capital. 1 second. Okay, so let me start with the different types of working capital. First of all, permanent working capital. Okay, so permanent working capital is a working capital that is required, or that is the minimum working capital that is required to maintain that business or to carry that business. That is permanent working capital is in the nature of permanent capital that is required for going with that business or for day-to-day operation of that business. Okay, so it is also sometimes called as fixed working capital. Okay, once again, permanent working capital is the minimum working capital which is continuously required by the business enterprise to carry out the normal business operation. For example, suppose we are running a textiles shop, or we are running a grocery shop, etc. We have to require some cash with us for day-to-day operations. Okay, we have to make some expenses. We have to purchase something on day-to-day basis. For example, in a grocery shop, they have to purchase milk and curd on day-to-day basis, or ice creams on day-to-day basis. For that, they have to keep some cash with them. Okay, so that is the permanent working capital that is required on day-to-day basis. Okay, so there are two different types of permanent working capital, that is initial working capital and regular working capital. Initial working capital is the capital needed at the starting stage of business or the initial stage of the business. The capital required at the starting stage or the initial stage of the business. Suppose we are starting a concern today, we have to require, or the at the starting stage we have to require so many we have to meet so many requirements. So we have to purchase so many things. So we should have more working capital in the initial stage. We have to purchase so many things. Okay, so initial working capital is the capital which is needed in the initial stage of the business. In that grocery shop, we have to purchase everything. For sale, we have to purchase rice, sugar, then vegetables, then or maybe all things is to be purchased. Okay, that is the initial working capital. And regular working capital, such amount is not needed in all days. We does not want to purchase rice every day. We don't want to purchase sugar every day. We don't want to purchase oil every day. So, but
In regular working capital, it is the amount needed for continuous operation of the business. For day-to-day operation, we have to make certain expenses. So for that, we have require working capital that is called a regular working capital, and it is the amount of working capital required after the project has been established or started. So after the project or the business have started, the capital required for day-to-day, it is known as regular working capital. But the initial working capital is the working capital which is needed in the initial stage of business. So once again, I'll explain types of working capital. First of all, permanent working capital. So it is a minimum working capital which is continuously required by the business enterprise to carry out the normal business. Okay. Hmm. And it's also called a fixed working capital. It is the capital required for the day-to-day operation of the business. That is the capital to be kept in hand of the business for day-to-day operations. There are two different types of permanent working capital: initial working capital and regular working capital. Initial working capital is the capital required at the starting stage or the initial stage of the business, whereas the regular working capital is the capital needed for the continuous operation of that business or the capital required after the establishment of that project or business. Okay, then the next one is I have said that the permanent work types of, there are two different types of permanent working capital and variable working capital. So the second one is the variable working capital. So this is, as the name indicates, the variable working capital, the requirement vary or the working capital vary. Okay, we said that permanent, it is a fixed, but in the case of variable working capital, it's the amount over and above the fixed or permanent working capital which is required as a temporary working capital. It is the amount of working capital over and above the permanent working capital. For example, suppose it's a season of it can be okay, it's the season of Onam or it's the season of any other celebrations. So there is a need of more working capital because there will be, for example, we are taking in the case of milk. There will be more customers in on that occasion for milk. Okay. And there will be more customers for ice creams in certain occasions. So in that situation, we have to keep more working capital over and above the temporary working capital. Okay, that is variable working capital. There are two variable working capital. First of all, seasonal working capital and special working capital. Okay, the working capital which is needed to meet the seasonal needs of the firms. Okay, in order to meet the seasonal needs of the firm, it is called a seasonal working capital. Okay, during the busy season, suppose for umbrellas are demanded more in rainy season, like that. We can say ice creams are demanded more in hot season, summer season. Okay, so like that, seasonal working capitals are required for meeting the seasonal needs of the firm. That the firm want to purchase more ice creams during the summer season, so it requires more working capital than the permanent working capital. Okay, that extra capital required is called variable working capital. Then special working capital. Okay, this refers to the extra working capital to be maintained to meet some unforeseen contingencies or to finance special operations. Suppose we are expecting there will be a lockdown for coming few days. Okay, so we cannot export, we cannot purchase things from other streets. So what will the business people will do? They will stock more things. Okay, in order to face the contingencies, they stock more goods or more products. So that time they require additional working capital. It is called a special working capital. Okay, otherwise we are saying there is a
strike is to be conducted by the lorries or trucks. So they will have to purchase and stock the grocery shops, whatever maybe they have to purchase and stock more things. That is the working capital record for that is special working capital. So that the different types of working capital. Once again, I will explain the types of working capital ആണ് നമ്മൾ explain ചെയ്യുന്നത്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും അതേസമയം ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെയാണ് പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം റൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിന് അതിന് കുറച്ച് ക്യാഷ് കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചില ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഏതും എടുക്കാത്ത പോൾ ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസറി ഷോപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കടയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ അവർ വാങ്ങിക്കേണ്ട ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മിൽക്ക്, കോഡ്, ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റംസ്, ഐസ്ക്രീം, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാഷ് അവർ കരുതണം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പെർമനന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ആവാം, പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ആവുന്ന ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എന്താ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ, ഒരു പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് വേണ്ടി വരുന്നത്, സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതിന് ഒരുപാട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവും. ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെ, അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് അതിലേക്കുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു വെക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. നെക്സ്റ്റ് റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. മാത്രമല്ല തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്ര തന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പെരിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ്, ഫിഷ്, മിൽക്ക്, കോഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റലുകൾക്ക് നമ്മൾ റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം പ്രൊജക്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർമനന്റ്, രണ്ടാമത് വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും, പെർമനന്റ് ഫിക്സഡ് ആണ്, വേരിയബിൾ അതെന്താണ്, അത് ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ സീസണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം എന്നാവാട്ടോ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മാറ്റങ്ങൾ കുറവാവുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓണം സീസൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ സീസൺ ആണ് അല്ലെ, അപ്പം ചില വസ്തുക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്ക്, കേട് അല്ലെ, മിൽക്ക് കേട് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഒക്കേഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ വാങ്ങി വെക്കേണ്ടി വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അതിനനുസരിച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൽ നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിൽ ഇത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഓണം, പെരുന്നാൾ അത് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. സീസണലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം വിന്റർ സീസണ്, അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർ സീസണ്, റെയിനി സീസണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെയിനി സീസൺ ആകുമ്പം കൂടുതൽ അല്ലെ ആളുകൾക്ക് അംബ്രല്ല വേണ്ടി വരും. അല്ല അതുപോലെ തന്നെ സമ്മർ സീസൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും, ഐസ്ക്രീംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതേ സമയം ഒരു വിന്റർ സീസണിലാണെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ ഐസ്ക്രീമിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഇല്ല.
അപ്പം നമ്മളൊന്നും കൂടെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻസിലാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് കണ്ടിൻജൻസീസ് വരുന്ന സമയത്ത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ക്രൈസിസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം ട്രക്കിൻ്റെ സമരം വരാനിരിക്കുകയാണ്, അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടില്ല, പച്ചക്കറിയൊന്നും കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വസ്തുക്കൾ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതിനെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം. സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നാളെ മുതൽ പെട്രോൾ പമ്പ് തുറക്കില്ല, നാളെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പെട്രോൾ പമ്പ് തുറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ? പെട്രോൾ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കും കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ക്യാഷ് വേണ്ടി വരും. അതല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ക്യാഷ് ചെലവാക്കേണ്ടി വരും, വേണ്ടി വരുമല്ലോ. അതുപോലെ ബിസിനസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മീൻസ് വരുന്നത്, ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല, ബിസിനസ് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ട്രക്കിന്റെ സമരമാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? അവർക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഓക്കെ, ലോറി സമരമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അറിയാലോ, കുറേ സാധനങ്ങൾ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങി വെക്കേണ്ടി വരും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്, അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ തമിഴ്നാട് നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭാവിയിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പം ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ഡൗട്ട്സ്? No one is responding. എല്ലാരും കേൾക്കുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ, okay. So the thing is that we have to keep a certain amount of working capital. Okay, I'm saying we have to keep a certain amount of working capital. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൈവശം വെക്കണം. എപ്പോഴും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൈവശം വെക്കണം. ഓക്കെ, if you are keeping too many working capital, okay, if you are keeping too many working capital, it has certain drawbacks. If you are keeping too many working capital for meeting the day-to-day requirement, it has certain drawback. And also if you are keeping very less working capital, it also has certain drawbacks. So we have to keep an optimum level of working capital. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു നിശ്ചിത ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരുപാട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൈവശം വെക്കുന്നതും ദോഷമാണ്, വളരെ കുറവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൈവശം വെക്കുന്നതും ദോഷമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. If you are keeping too many working capital, suppose we have only required 50,000 a day. We have only required a minimum working capital required, or the working capital required for that institution is only just 50,000. With that 50,000, it can purchase everything on a day-to-day basis. Suppose we are in a grocery shop. It's the best example to study working capital. So suppose fruit shop. Okay, so there is a need of only 50,000 rupees. We are only want to purchase the things for 50,000, and also we are also selling some products, so we will be getting the cash. With that cash also we can purchase things. So the minimum required is 50,000. Suppose we are keeping 1 lakh rupees.
Okay, once again I'll explain this. We have to require a 50,000. Only just we have to require a 50,000 rupees. Really, we have to purchase product on a day-to-day basis for rupees 60,000. We have to purchase product for rupees 60,000. But 10,000 we will receive from the day-to-day sales. From day-to-day sales, we will receive, or the amount collected from debtors, we will be getting a rupees 10,000. Okay. So in that way, only we required, the amount required is only 50,000. Suppose we are keeping 1 lakh rupees as working capital. Suppose we are keeping 1 lakh rupees as working capital. Really, there is a loss in that. Instead of keeping that 50,000, the extra 50,000 as physical cash, we can invest it in any short-term projects, or in any, we can invest it in a short-term basis, or we can invest it. Okay, we can invest it, so we will get a return. But if we are not investing it, and if we are maintaining that extra 50,000 in physical cash also, we will not be able to earn nothing from that. അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വേണ്ടത് ഒരു 50,000 രൂപയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് പകരം 1,00,000 രൂപയാണ് കൈവശം വെക്കുന്നത് 1,00,000 രൂപയാണ്. ഇന്ന് ഷോപ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ 1,00,000 രൂപയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല. കാരണം ആ എക്സ്ട്രാ 50,000 രൂപ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഷോർട്ട് ടേം ആയിക്കോട്ടെ ലോങ് ടേം ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു 50,000 രൂപ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടും അല്ലേ. പക്ഷെ കടയിൽ വെറുതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു 50,000 രൂപ എക്സ്ട്രാ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഉപകാരമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആകെ മാക്സിമം വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് അവിടെ 50,000 ആണ് അല്ലേ. മാത്രമല്ല പിന്നെ ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, അതിന്റെ ക്യാഷ് കിട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാഷ് വേറെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരാളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ജസ്റ്റ് 50,000 മാത്രമാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ അയാൾ കൈവശം വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു നഷ്ടമാണ്. അതായത് വേറൊരു ഇൻകം അവിടെ ഏൺ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. സോ ഇറ്റ്സ് എ ലോസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. അതേസമയം the same case, there is a requirement of rupees 50,000, but he is keeping only 30,000 with him. He is only keeping rupees 30,000 with him. Suppose unexpectedly he get a bulk order. Unexpectedly he get a bulk order. Or another case, he will not, okay, unexpectedly he get a bulk order, he will not be able to fulfill that order because he doesn't have sufficient cash with his hand. Other case, he has only kept rupees 30,000 with him, but unexpectedly the debtor who promised to pay the rupees 20,000 does not pay the amount. Okay, he kept 30,000 on the basis that the debtor will pay him 20,000 on today. So he can use that 20,000 also for purchasing the things. But the debtor does not pay him that 20,000 today. So he will not be able to purchase the things, okay, on the regular basis. So there will be also a loss to him. That is the second situation of keeping less working capital. അതായത് ഇപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും കുറച്ചൊരാൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് 50,000 വേണ്ടടുത്ത് അയാൾ 30,000 രൂപയാണ് കീപ്പ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു 20,000 രൂപ ഡെപ്റ്റർ തരാനുള്ള കടം വാങ്ങിച്ച ആൾ ഇന്ന് 20,000 രൂപ തരും. അങ്ങനെ ആ 20,000 രൂപയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് 50,000 രൂപ നോർമൽ ബേസിസിൽ എത്തും എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ 20,000 രൂപ അയാൾ എന്തോ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഡേ ടു ഡേ ബേസിൽ 50,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ അയാൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ലോസാണ് അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല, പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ്, എക്സ്ട്രാ ഡിമാൻഡ് വരികയാണ്. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഡിമാൻഡ് വരികയാണ് അല്ലേ. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഐസ്ക്രീംസ് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മിൽക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തും ആവാട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ പെരിഷബിൾ അല്ലാത്ത വസ്തുക്കളും ആവാം. അപ്പൊ അയാളുടെ കയ്യിൽ അത് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വേണ്ടേ, അല്ലേ? അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ സ്റ്റോക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ആ സിറ്റുവേഷനിലും അയാൾക്ക് അവിടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ കുറവായിട്ടും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വളരെ കൂടുതലായിട്ടും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവലിലായിരിക്കണം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? അത് ക്ലിയർ ആണോ? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലായിട്ടും കുറവായിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ കാരണം ക്ലിയർ ആയോ? Is it clear? ഓക്കെ, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. നവാസ് ഏതുവരെ കേട്ടത്? ലാസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് കേട്ടില്ല, സൗണ്ട് പോയി. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ലാസ്റ്റത്തെ മാത്രം, ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. എങ്ങനെയാ? ഓക്കെ, 1 second. ഹലോ, ഇനി കേൾക്കുമായിരിക്കും. സോ അത്രയും നേരം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കയ്യിൽ വശം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒട്ടും തന്നെ ലിക്വിഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മാത്രം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് ആവശ്യത്തിൽ കുറവ് കൈവശം വെച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞ്, നമുക്ക് സമയത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിമാൻഡ് വന്നു, അപ്പൊ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല, സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല, അതൊക്കെ പറയാട്ടോ, ക്യാഷ് മാത്രമല്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ വന്നേക്കാവുന്നത്, നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച വസ്തുക്കളുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഷോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടങ്ങൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വസ്തുക്കൾ, അപ്പൊ അതിന് ക്യാഷിന്റെ കളക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവര് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അത് കൊടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കടമായിട്ട് വസ്തുക്കൾ തരില്ല. അതായത് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് അവർ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ്സിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പം ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഈ രണ്ട് സൈഡുകളുണ്ട്. എക്സസ് ആയാലും അത് ദോഷമാണ്, ഡെഫിസിറ്റ് ആയാലും അത് ദോഷമാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലുമാണ്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ അമീൻ അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഷോർട്ട്, ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ബിസിനസ് ഫെയിലിയർ because we cannot purchase things on day-to-day basis. We have to purchase things for rupees 50,000, but we doesn't keep any sufficient amount of working capital, so it will lead to business failure. The next, the firm cannot take the advantages of new opportunities. That means if there is a new offer coming today, if we purchase sugar, 2 sacks or 5 sacks of sugar, we will be getting extra sum. Okay, there may be certain new opportunities. If you are purchasing on cash basis, some businessman will be giving you certain offers. So for that, or sometimes there will be reduction in the price.
Okay, if you are purchasing 10 kg or 20 kg of sugars, you can earn this much rupees. Such like that, certain offers will be provided. But if there is no sufficient cash, they cannot take the advantage of that such opportunities. And also, trade discount will be lost. Trade discount will be lost means if trade discount is allowed, if you are paying on a cash basis, if we are purchasing things and we are paying the cash at the same time itself, we will be getting certain discount from the seller, that is trade discount. But if we does not have sufficient cash with us, we will not be able to pay that amount, so we will not be availing the trade discount. Then cash discount will be lost. Same like that, we will be losing the cash discount also. Cash, they will be reducing the amount, so we will not be getting that discount. Then next year, financial reputation is lost. If the creditor approaches us for getting the cash, if we are not able to pay the amount, it will affect the credit worthiness of the firm. Okay, the next, creditors may apply to call for winding up. If we are not paying the correct, if we are not paying the correct debts, or if we are not paying creditors on a timely basis, they will approach the court saying that we are not having any credit worthiness, so we have to stop our business and wind up the firm. And also, a rate of return on investment will fall if you are selling is for, if business is failure, it will lead to reducing the rate of return on investment. It affect dividend policy adversely. Dividend policy we have to discuss in details. Anyway, dividend policy means the return given to the shareholders.